السلام عليكم. بالبداية أحب أشكر اللجنة التحضيرية على هاي الندوة إنه أتاحت لي فرصة ألتقي بحضراتكم حتى ألقي هاي المحاضرة إن شاء الله تكون مفيدة. Today I'm talking about the important part of communication between the patient and the doctor is follow-up of the patient. I'm talking about the real experience, my experience in the hospital. It is telephone follow-up of the patient by the pharmacist after hospital discharge. Many patients have a variety of problems in the first weeks after they have been discharged from the hospital, especially during the transition period from discharge and follow-up by the physician. This problem like medication error and complication surgical site with infected microorganisms, which lead to an increasing readmission rate, time of wound healing, length of hospital stay, and reducing overall survival. Telephone follow-up is one method of communication between patient and pharmacist, a good tool for improving patient education, providing medical advice, managing symptoms, identify complications, and giving reassurance to the patient, increase drug adherence, and reducing medication error and resolve any medication-related problem after discharge of the patient. Pharmacist involved in the discharge planning. Pharmacist is important part from the multidisciplinary team. This multidisciplinary team consists of physician, pharmacist, microbiologist, nurse. Everyone in this multidisciplinary team have an important role in the management of the patient and reach the goal of treatment to the patient, controlling disease and complication and decreasing morbidity and mortality. The good complication can be resolved difficult problem. Any difficult problem can be decreased by the good communication. The most important problem and difficult to resolve is surgical wound infection with microorganisms. It is a significant problem after amputation of the diabetic foot. Among infected pathogens is Staphylococcus aureus, and the most common one is methicillin-resistant Staphylococcus aureus. أغلبكم سامعين بأنه بكتيريا مارسا اللي هي more common and more resistant to the wound infection. The prevalence and reinfection of surgical site by MRSA about 15 to 30%, and comprehensive treatment plan is crucial and affected by many factors like uncontrolled blood sugar. Now, pharmacist follow-up. أنا راح أشرح في التجربة اشتغلناها بمستشفى بغداد إنه شلون نسوي follow-up, good follow-up to the patient حتى نحل كل المشاكل اللي عنده بعد خروجه من المستشفى. In the training center of clinical pharmacy, Baghdad Teaching Hospital Medical City, a multidisciplinary team introduced a good experience in the pharmacist communication with the patient. It is follow-up of the patient by the telephone to identify and resolve any medication-related problem, and if there are a new medical problem, require referral to their inpatient team and provide the support in the management, the treatment of the patient. منو اللي سوينا لهم follow-up؟ احنا ما اي مريض نقدر نسوي له فولو اب باي تليفون، لا، اغلب المرضى اللي يسوون لهم فولو اب باي تليفون هم كرونيك. المرضى خاصة اللي هم ديابيتك ويسوون لهم امبيتيشن، ديابيتك فود يسوون لهم امبيتيشن ويصيرون انفكشن باي ميرسا. مثل ما قلنا انه هذا المريض يظل ريسكي حتى لما يطلع من المستشفى احتمال يصير ري انفكشن بالميرسا مرة. فلازم نمشيه على سيستم معين والتزام معين وانستراكشن معينه الى ان يطلع ويخلص من فتره الخطر. الغرض انه من هذه التجربه بدنا نشوف انه هذا التليفون فولو اب له تاثير على الادهيرنس، بيشنت ادهيرنس، بيشنت اديوكيشن، ري انفكشن، وايضا شيء كلش مهم انه ري ادميشن. احنا هوايه مرضى ورا ما نتعب عليهم ونكملهم ونطلعهم يرجع لنا مرة الاخ مصاب بنفس الشغله، نفس الانفكشن راجعت له مره ثانيه. The pharmacist intervention
can be done by communication by the pharmacist consent or follow-up of telephone. شو سوينا هذا الfollow-up؟ احنا رتبنا انه ولا ما يطلع المريض نقارنه بواقع مكالمتين او 3 مكالمات بالاسبوع، وهو ايش وقت ما يريد يرجع علينا يخابرنا خلال الاسبوع عن طريق الفايبر او عن طريق مكالمات عاديه، يعني مفتوح عنده الخط. ايش سوينا؟ اخذنا 100 مريض، هذا ال 100 مريض طلع من عندهم 15 مريض هم بور فولو اب، قسمناهم الى قسمين، 50 مريض صاروا كنترول، هذول كنترول انه احنا ما سوينا لهم فولو اب، بس هم اخذوا تريتمنت كامل. والجزء الثاني صفى عندنا 45 مريض اللي هم بدينا وياهم فولو اب، وردنا نشوف تاثير الفولو اب والنتيجه مالته. بعد شهرين من التليفون فولو اب ايش حصلنا؟ شنو النتيجه اللي حصلناها؟ اول شيء شفنا الفولو اب على البيشنت ادهيرنس، البرسنتج اوف بيشنت ادهيرنس تقريبا طلعت 95%، في حين انه المريض اللي ما سوينا له فولو اب بالتليفون 55%. It is good result. شفنا تاثير الفولو اب على الري انفكشن اوف ذا ميرسن. هنا عندنا 2% بالجروب اللي سوينا له تليفون فولو اب، مريض واحد فقط رجع ري انفكشن، في حين انه المرضى الكنترول رجعوا عندنا 5 مرضى صاروا ري انفكشن بالمرسى. هنا نشوف تليفون فولو اب على الري ادميشن، وهاي كلش نقطة مهمة لانه وراها تبعات يعني اكثر، انه راح يزيد كلفة المريض من راح ندخله مرة ثانية للمستشفى. هنا راح نشوف انه 4% للتليفون فولو اب فقط اذا المريضين رجعوا، مريض بسبب المرسى ومريض ثاني رجع لاسباب اخرى. وهنا بالكنترول راح نشوف انه 22 مريض، 22 نسبتها تقريبا 11 مريض، 5 من عندهم مرسى و6 من عندهم اسباب اخرى وهي عدم التزامه بالعلاج. أنا راح أشرح لكم هسه هاي اللي حكيته هو مقدمة، راح أشرح لكم كيس أخذناها من مستشفى بغداد واشتغلناها. خلال هذا الكيس راح أبين إنه شلون سويت كوميونيكيشن ويا الطبيب أولاً ويا النيرس ويا المريض حتى أوصل المريض إلى يعني علاج كامل وأخليه كنترول. هنا I am 58 years old, female with history of type 1 diabetes, present to the hospital with chief complaints, swelling, ulceration, reached to the mid of right leg. History of the patient, in the past surgical history, there is 2 operation. In the family history, strong family history of diabetes from father. In the past medical history of 25 years of smoking, no drug, no alcohol abuse. Continue with type 1 diabetes mellitus and several complications including peripheral neuropathy and retinopathy. هاي كلش مهمة انه هو مبين هذا البيشنت uncontrolled ما دام وصل هيك مراحل. In 2003 and first and second toys in the right foot were amputated. In 2009 her right foot amputated following many attempts to save it. In 2016, long-standing ulceration, recurrent infection, including osteomyelitis. هاي وصلت مراحل بعد الانفكشن. And abscess formation extend to the right knee joint. She was treated unsuccessfully with incision and drainage and antibiotic therapy for over the month before amputation. Physical examination, everything with a normal range, but there is a musculoskeletal system called blueness, decreased hair growth, swelling, edema, and extensive ulceration at the right leg. هذا تقريبا هو وصف كامل للحالة مع المريض. Objective of vital sign, everything with normal range. هنا نبدي اعتيادي احنا عندنا investigation للمريضة. هنا CBC complete blood count. من complete blood count احنا راح ننتبه انه اكو infection اكو انفكشن لانه الوايت بي سي عالي والاي اس ار هم عالي، فنخلي ببالنا انه هو هسه دايابيتيك ان كنترول انفكشن. اللابراتوري انفستيجيشن بايوكيمستري هنا هاي حتى نسوي تشيك اب للليفر فانكشن، رينال فانكشن والالكترولايت. فروم ذيس ريزلت راح نشوف انه الفاستنج بلاد شوجر 455
يعني ملي جرام بير ديسيليتر، هذا يعني انه البيشنت هي دايابيتك ان كنترول، فهي مستحيل وعندها انفكشن ما راح نقدر نوصل كومبليت تريتمنت. هسه احنا تريتمنت افتر امبوتيشن، هنا راح يبدي هنا دور الصيدلي. من الطبيب كتب تريتمنت لهاي المريضه يبدي دور الصيدلي ايش راح يسوي. هنا هاي الورقه، هاي الصوره منقوله من فايل المريضه. اللي راح نلاحظ بها عندنا اشرت اني بالاحمر على 3 نقاط مهمه كلش بالتريتمنت. اول نقطه انه هي دايابيتك ان كنترول. اذا تلاحظون بالمورنينج تور الفاستنج بلاد شوجر 420 وبالنايت تور 439، هذا يعني هي ان كنترول. ثاني شيء الطبيب مستخدم انتي بايوتيك ميرونيم، ومثل ما قلنا قبلها هو صار له اكثر من شهر لا يستخدم وماكو يعني نتيجه. والميرونيم ما يصير استخدامه، لازم كلتشر يسوي لان احتمال تطلع ريزيستنت، احتمال تطلع ميرسا هي ريزيستنت. وثالث شيء نشوف كاتب لها الانسولين صافي 5 وحدات في 3 وحسب القراءه، ماكو شيء اني انطي انستراكشن للطبيب المقيم انه شفهي اضربها كذا، اسجل انه اذا اني احسب لها جرعه الانسولين. فاني كفارماسيست بردها، طبعا هو هذا الجرح صورناه حتى تشوفون بانه المايكرو اورجانيزم هذا امبوتيشن ابوف ذا ني. مثل ما تلاحظون اني حددت منطقه الجروث اوف مايكرو اورجانيزم فورميشن، فهذا معناته انه فيل ذا تريتمنت، ما تجيب نتيجه للتريتمنت ويا هاي المريضه. هنا كفارماسيست اني لازم اسوي هسه انترفنشن اولا، واسوي كوميونيكيشن ويا السينيور الموجود واكتب ملاحظاتي. فكتبت له هنا ملاحظه وين ما يوقع السينيور، هاي اللي هي ظللتها بالهايلايت الاصفر. كتبت طبعا انا بالنايت تور لانه ما شفته للطبيب، فكتبت له لازم اول شيء we must stop antibiotic at least for 3 days during the culture to take the most appropriate antibiotic. هاي اول شيء. ثاني شيء the patient هي diabetic uncontrolled، ولازم احنا نقيس لها السكر نقيس لها نحسب لها جرعه الانسولين بطريقه صحيحه. فكتبت له الطريقه العلميه لقياس جرعه الانسولين حسب البادي ويت، وانه طلع هي وزنها 80 ضربته في 0.5 وطلعت انه الجرعه الكليه 40، قسمناه قسمين. ال20 الاولى نعطيها نقسمها 3 اقسام، صبح ونعطيها سوليبل اللي هو شورت ديوريشن، وال20 الاخرى راح نعطيها لونج ديوريشن. هيجي حاله احنا سوينا نحصل كنترول للفاستنج وللراندوم. هنا طبعا انا ليش وضحت النوت اللي يكتبها الصيدلاني واخذت صوره ثاني يوم الطبيب راح ياخذ بالنوت اللي يكتبها الصيدلاني، يعني الصيدلاني انطى اوكي نوت صحيحه. هنا اشرت هم بالاصفر. الطبيب اول شيء وقف الميرونيم، اخذوا مسحه للمريضه على مود يسوون بلاد كلتشر، وغير لنا جرعه الانسولين حسب اللي حسبناه لها. انطاها 7 وحدات 3 مرات، وانطاها 10 اللون. هنا مثل ما نلاحظ انه بعدها بيوم شوفوا شلون بدا السكر ينزل. احنا ويا تصحيح جرعه الانسولين سوينا بيشنت اديوكيشن، فهمنا المريضه شنو تاكل شنو ما تاكل، شنو الاشياء اللي تعطيها هاي كالوريز وهكذا. فبدا بالراندومي بدا ينزل 200. هاي طبعا صورت لكم البلين تيوب البلين اللي سوينا به الزرع. هاي الصوره اوضح. مثل ما تعرفون انه كل ديسك صغير من هاي الديسكات هو انتي بايوتيك، يعني انتي بايوتيك يحطوه حتى نشوف الجروث اوف بكتيريا. راح تشوفون طبعا هذا صاير بالنص هو هذا الميرونيم، اذا المريضه هي ريزيستنت، there is growth of microorganism. هذا اللي هو اكثر شيء هو البانكومايسين اللي زون اوف انهبيشن عريضه البانكومايسين. الثاني فوق كان السيفترياكزون، وهذا الجو القليل به هو الكلوروفينيكول. وهذه النتيجه مال المختبر. النتيجه مال المختبر حسب اللي طلع عندنا وحسب الزرع طلع امبيسيلين ريزيستنس سافيلو فوكس ارياس اللي هي مور ريزيستنت تو مايكرو اورجانيزم، مور ريزيستنت تو ذا تريتمنت، وطلع عندها ان ايروبيك بكتيريا. ومثل ما تشوفون هي سنسيتيف تو ذا بانكومايسين سيفترياكزون والكلوروفينيكول، مودريت ما نقدر نستخدمه لانه يعني ما راح يعطينا نتيجه.
فبناء على هاي النتيجه مثل ما قال زميلي الدكتور ايهاب انه اني اعتمد على شغلات ساينتفك من اريد اناقش الطبيب او اتواصل وياه. فاعتمدت على الكالتشر اللي طلع وقلت له للطبيب، كتبت ملاحظاتي اللي هي هسه هماتين اشرتها بالاصفر انه according to the result of this culture we must give the patient vancomycin 1/2 gram, ceftriaxone 1 gram by 2 and metronidazole. انا انطيتها vancomycin it is good for MRSA and ceftriaxone for negative and positive، وانطيتها metronidazole for anaerobic bacteria. ومثل ما تلاحظون هم اشرت بالمورنينج تور وبالنايت تور انه بدا السكر وين كان 455 وبدا يوصل 170 و180. هنا اشرت لكم انه الطبيب استجاب للملاحظات اللي كتبها الصيدلاني، اشرت لكم بالبوكس الاحمر ومشى على العلاج اللي كتبه الصيدلاني لانه هو حسب الجايد لاين يقول نعطيها اما بانكومايسين، دبتومايسين، تيجيسايكلين، فاللي موجود بالمستشفى شنو كان بانكومايسين. وبعد طبعا هو انتي مارسا، اكو كليندامايسين، اكو دوكسيسايكلين، بس حسب حاله المريضه. هنا مثل ما حضراتكم تعرفون البانكومايسين هو نورو ثيرابيوتيك اندكس، واحنا حتى نعالج المريضه هاي لازم تستمر ست اسابيع على البانكومايسين، لونج بيريود 6 اسابيع، يعني احتمال يصير عندها نفروتوكسيسيتي، واحنا الجايد لاين يقول 10 ايام احنا يسوي لنا مايكروتوبولار نيكروسيس. فافضل شيء شو نسوي؟ انه احنا نسوي مونيتورنج للبانكومايسين، احنا عندنا قسم بالمستشفى اللي هو ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج سنتر نقيس به الليفل مال البانكومايسين، بس هناك ذاك يعني ويا هاي الكيس كان ماكو الكت، فافضل طريقه انه اني اسوي مونيتورنج للبانكومايسين انه اشيك الرينال فانكشن، اقيس السيروم كرياتين وجي اف ار كرياتين كليرنس، خلينا يوميا نقيس لها ونسجل للطبيب ملاحظاتنا بانه المريضه اليوم عندها كذا يعني كل شيء انه السيروم كرياتين مالته اوكي سيف ما عندها مشكله ما وصل للبروتوكسيس. هذا الشارت اذا حضراتكم شايفين بالمستشفى ينكتب هذا بخط الممرض، يكتب الممرض بظهر الطبله، هذا هنا سوينا نيرس اديوكيشن. هنا بدل ما يقيس لها السكر وخلاص يبلغها للمريضه اليوم السكر مالتك مثلا 120 او 300 او 400 ويروح، ونيجي نسال المريضه ايش قد السكر مالتك؟ تقول ها ما ادري 400 يعني ما مضبطه امورها، بلغناه انه لازم يسجل كل المعلومات المهمه. احنا شو نريد من عنده 3 مرات قياس السكر باليوم، وسجلنا مال شهر كامل يبدي مثلا صباحا ظهرا مساء. مثل ما تلاحظون انا هسه هنا اشرت لكم 3 قراءات بس على مود نعرف انه شلون صار البيشنت كنترول. بدات السكر عنده 445 ويا البيشنت اديوكيشن ويا تغيير العلاج، بدا ينزل الى انصار كنترول اللي هي 125. طبعا هذا الجرح باعوه شلون صار؟ كان قبل شويه مثل ما شفتوا صورته انه هو مايكرو اورجانيزم باس فورميشن. هنا هسه كلين يعني بدون واشنج. قبل شويه كانوا يوميا يسووا له مثلا سكرابينج واشنج دريسنج، فهنا اوكي هسه هاي بعد ما صار كومبليت اوكلوجن ماكو جروث اوف مايكرو اورجانيزم، معناتها التريتمنت احنا ماشيين بالطريقه الصحيحه. هاي هنا مثل ما حضراتكم تعرفون انه البيشنت اللي هو امبوتيشن راح يبقى بالاقل فد 45 30 يوم هو نايم بالفراش، ف100% راح يصير بيت سور. فهاي ايش كانوا يسووا لها؟ مثلا المريضه يحاولون يقلبوها ويسووا لها واشنج اند دريسنج للجرح. فكتبنا له ملاحظه ايضا للطبيب هنا بالاصفر، هاي الملاحظه كتبتها بالنايت تور بصراحه لانه ما شفتها للطبيب. قلت له لازم احنا ادد ميبو كريم اند فيوسيدين كريم. صراحه من خلال التجربه بالمستشفى شفت انه الميبو كريم والفيوسيدين كريم give magic effect on the bed sores. وثاني يوم الطبيب هاي اشرت لكم اياها هم بالاحمر ضاف الميبو كريم والفيوسيدين كريم، حصلنا احنا يعني ضد البكتيريا وضد الفيروس. هسه احنا المريض كومبليت هيلينج ستيبل، فاحنا هسه هو ريدي تو ديسشارج. اني من دا يطلع المريض هم الي دور. الطبيب دز علينا انه احنا نكتب في الوسطى لحتى ديسشارج للبيشنت.
اختارينا دوكسيسايكلين، مترونيدازول واوربيتين. اختاريت الدوكسيسايكلين جود فور ميرسا لان انا خلصت من الانجكشن، خلص الفانكومايسين، كملت عليه 6 اسابيع، راح اطلع المريض احوله على اورال. اني كان قدامي اما كليندامايسين انطي للمريض او دوكسيسايكلين، عرفت الكليندامايسين لانه ريسكي، خاف يصير سيدوممبرينيوس كولايتس، رجعت على الدوكسيسايكلين. مترونيدازول good effect for anaerobic bacteria واولفت للبين. هنا انا المريضه من طلعت هسه بدا عندي دور وياها، بدل ما يعني اعوفها خلاص. اغلب المرضى اللي يطلعون مثل ما قلت راح يصير عندهم مشاكل بعدين يقوم اما يخربط بالعلاج او ما يلتزم بالقائمه مالت الاكل اللي يعطيناه اياه وما يلتزم بجرعه الانسولين الصحيحه، فبدينا مثل ما قلنا التلي فولو اب، نخابر المريض احنا 3 مرات بالاسبوع وهو باي وقت يقدر يدز رساله نجاوب عليها. فكانت المريضه مخربطه واصل راجع السكر مالتها 280 وراجع انه عندها شويه الم. رجعنا نظمنا لها اعتيادي بيشنت اديوكيشن، نظمنا لها جرعه السكر وطلبت من عندها انه تدز لي الصبح نسبه السكر هالقد، الظهر نسبه السكر هالقد، على مود ارجع البيشنت كنترول واوصل كومبليت تريتمنت وياها. Conclusion: effectiveness of tele-follow-up and good communication by the pharmacist will improve patient adherence to the previous medication and new treatment, resolve any medication-related problem, and fewer visits to the emergency department, and decrease the rate of admission due to reinfection of MRSA after hospital discharge. مثل ما قلت انه احنا اللي ما سوينا لهم تيلي فولو اب رجعوا لنا 11 مريض، بس المرضى اللي سوينا لهم تيلي فولو اب رجع لنا مريضين فقط. يعني هاي احنا بدل ما نحجز اسره دخلنا مريض وخسرنا عليه مرتلخ ويسووا له يفتحون الجرح ويسووا له سكرابينج اند دريسنج، هاي كلها سياديها مخلفيات على المريض. Decrease total healthcare cost, prevention of reinfection, reduce morbidity and mortality, reach the goal of comprehensive treatment of the patient, improve patient satisfaction and outcome after hospital discharge. صراحة هي كان موضوع يعني بالبداية شوية صعب. It always seems too impossible until it's done. أصلاً هو متابعة المريض بالتلي فولو أب هواية ناس تشوفها impossible. يعني بس إذا صار good communication هاي الimpossible راح تروح إن شاء الله ونوصل good treatment. Thank you for listening. شكراً دكتورة كوثر على المحاضرة. والآن نفتح باب النقاش، اللي عنده سؤال استفسار. بالبداية شكرا على المحاضرة، وأنا عندي استفسار حول الادهيرنس. نعم. عدة أسئلة على الادهيرنس، أولا كيف تم قياس الادهيرنس بلا كويستشنير؟ ثانيا الادهيرنس تم قياسه based on end of the study، لو صار عدة مرات تم القياس. والنقطة الأخرى عفوا دكتورة أنه الادهيرنس كان بالنسبة للادهيرنس للانتيبيوتيك للانسولين لو للنون فارماكولوجيكال ادفايس، يعني كان قياس الادهيرنس. احنا الادهيرنس قسناه بالنسبه للدراكس، بالنسبه للانسولين، بالنسبه للانتيبايوتيك اللي اخذناها، يعني حسب المده الزمنيه اللي انطيناها اياها. بصراحه انا كنت حتى اتاكد انه هي اخذته، اقول لها صوري لي الشريط مثلا بالنسبه للحبوب، اقول لها صوري لي الشريط ظهره ودزي لي صوره، فحتى اتاكد انه هي ايش كم حبايه اخذت واحسب لها. بول كام هذا يسمونه البول كام. اي يعني هاي تقول لك هذا يجيب له الحبايه وما يبلعها. هي اكيد يعني ما معقوله هي راح تاذي نفسها هيجي. ثاني شيء الانسولين هي كانت يعني تدز لي مثلا جرعه الانسولين اخذت الصبح هالقد، اخذت كذا، واذا هي تنسى تدز لي اضطر اني يعني اذا ما اعتمدتي على كويستشنير مورستي او غيره او كذا، يعني هي مو ستدي متكامله. احنا سوينا بالبدايه اكسبيرينس، طبعا اني واحب يعني بصراحه انا ما دارسه كوميونيكيشن سكيلز، خريجه 2003، بس الان درسني دكتور حيدر فخري يعني، وانا احب اشكره لانه درسني هذا الدرس كلش مهم، وعلى ضوء الافكار اللي انطاني اياها انا اشتغلت هذا الشغل. فيعني شفنا البيشنت اديرنس، يعني انت من تظل تتابع المريض ينطيك جود انديكيشن. شكرا. بس بالنسبه للستدي سويتوها انتم كان عندكم برايمري اند بوينت وسكندري؟
البرايمري اند بوينت مالكم كانوا تشوفين الادهيرنس ويعني حسب احنا مو بس الادهيرنس، احنا شفنا الري انفكشن رجعوا بس انا هنا وهي كلها صارت سوى، شنو اللي اعتبرتوا برايمري اند بوينت وشنو اعتبرتوا السكندري؟ يعني برايمري اند بوينت الادهيرنس والسكندري كانت الريكورنس. لا دكتور، هي احنا مو برايمري وسكندري، احنا شفنا انه افتر discharge اوف ذا patient هاي نقدر نعتبرها انه راح يرجع لنا لو ما يرجع لنا. هي بالستاديز يصبحون فاينل اند بوينت. اي نعم. اللي هي كانت انه راح يصير يرجع او زين اللي رجع كان اكو يعني سبتابلوتي كيس عرفت انه هذول اصلا كان عندهم ميرسي وبعدين اي طبعا هم دكتور كل المرضى، انت يعني انا شرحت كل المرضى اللي اخذناهم هم صار عندهم ميرسي حسب البلاد كلتشر، صار عندهم ميرسي ما عندنا يعني وسوينا لهم كومبليت تريتمنت والمريض يعني هيلثي صار واند ريدي تو ديسشارج. افتر ديسشارج اكو ريكرنس للمرسى اللي قلنا نسبتها تقريبا 15 الى 30%. فاحنا من المرضى اللي سوينا لهم تيلي فولو اب رجع لنا مريض واحد، ومن المرضى اللي ما سوينا لهم تيلي فولو اب رجعوا لنا 5 مرضى بري انفكشن اوف مرسى. تمام. زين من المرضى اللي هم اصلا تسوون اياهم فولو اب. كم بيشنت كان الكوميونيكيشن وياه سهل وكم بيشنت لا كان يعني والله دكتور هم يعني عندي مريضين كانوا الكوميونيكيشن وياهم شويه صعب، لانه اعتيادي يحب كل شيء تحكي له، يحب تبقى يمه، يحب كل شيء تحكي له، يعني تحكي هوايه وياه. يعني حاولت قدر الامكان انه اعوده على سيستم انه حتى يوصل للكومبليت تريتمنت. شنو اريد من عنده بالضبط؟ مثلا مريضه بصراحه كانت يعني تحب تحكي عن حياتها الخاصه، فاني يعني احاول انه افتهم من عندها حتى اجيب الاشياء العلميه وين وصلت بكذا كذا كذا. زين عفوا دكتوره، يعني هسه انتم ما خلصتوا الاستدي عرفتوا؟ لا احنا هذا الاستدي ما خلص، بالمناسبه هذا الاستدي ما خلص. احنا لا دكتور الفولو اب شهرين، كل مريض شهرين الى ان يعبر. الاستدي هذا ما خلص، فقط اخذنا احنا 100 مريض وهو حتى نكبر السامبل احنا مستمرين. بس انا قبل لا اذا انتبهتوا لي ما كتبت استدي، كتبت اكسبيرينس، انه احنا شفنا هاي التجربه سويناها، لان ان شاء الله من يكبر السامبل تطلع النسب يعني احسن ان شاء الله.